सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ किसानां ਦੇ ਵਿੱਚ गुस्सा पाया जा रहा है। पर इस हंगामे ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। एनडीए ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ वाईएसआर कांग्रेस ने भी बिल का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने बिल का जबरदस्त विरोध किया है। विरोध इन्ना वध गया कि तृणमूल के राज्य सभा मैंबर डेरेक ओब्रायन तक हथोपाई तक पहुंच गए। बिल दी कॉपियां साड़ दित्तियां गईयां। वाइस चेयरमैन अगों माइक खिंच लिया गया। विरोधी धिरां वल्लों बिल दे विच सोध दीयां मंगां रद्द हो गईयां ते बिल नूं सिलेक्ट कमेटी दे कोल भेजण दा मता भी ड्रॉप कर दिता गया, जिस नूं लैके मामला काफी वध गया। मामला हथोपाई तक पहुंच गया राज्य सभा दे अंदर ही। पर इस हंगामे दे विचाले राज्य सभा दे विच भी इस ऑर्ਡੀਨੈਂਸ नूं पास कर दिता गया है। तां लोक सभा तो बाद भारी हंगामे दे विचाले राज्य सभा दे विच भी खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पास हो गए ने। ਤਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्वीट किए गए ने। प्रधानमंत्री दे वल्लों एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 ट्वीट करके उन्होंने बधाई दी है। पंजाबी भाषा दे विच ट्वीट करके कहा है कि किसानां नूं विचोलियां दा सामना पहला करना पैंदा सी, उस तो मुक्ति मिल गई है। अपने पहले ट्वीट विच प्रधानमंत्री ने लिखा, भारत के खेतीबाड़ी इतिहास दे विच अज वड्डा दिन है। संसद विच अहम बिलां दे पास होण ते साडे मेहनती किसानां नूं वधाईयां। ਇਹ ना केवल खेतीबाड़ी खेतर च मुकम्मल परिवर्तन लियाउणगे बल्कि इन्हां दे नाल करोड़ां किसान सशक्त भी होणगे, मजबूत भी होणगे। दूजे ट्वीट विच लिखदे ने प्रधानमंत्री, दहाकियां तक साडे किसान कई तरह के बंधनां दे विच जकड़े हुए सी, उन्हां नूं विचोलियां दा सामना करना पैंदा सी। पर संसद विच पास हुए बिलां दे नाल किसानां नूं इस सब तो आज़ादी मिल गई है। इस नाल किसानां दी आमदन दुगनी करन दे यत्नां नूं बल मिलेगा ते उन्हां दी समृद्धि भी सुनिश्चित होवेगी। अगले ट्वीट विच प्रधानमंत्री कहते ने, साडे खेतीबाड़ी खेतर नूं नवीनतम तकनीक की तत्काल लोड़ है, क्योंकि इस बिल दे नाल किसानां नूं मदद मिलेगी। हुण इन बिलां दे पास होण दे नाल साडे किसानां दी पहुंच भविख दी टैक्नोलॉजी तक आसान होवेगी। इस नाल ना केवल उपज वधेगी बल्कि बेहतर नतीजे भी सामने आउणगे ते एक स्वागत योग फैसला है। एक होर ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री दे वल्लों। अपने चौथे ट्वीट विच प्रधानमंत्री ने कहा, मैं पहला भी किया सी ते एक बार फिर कहंदा हां, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। असीं इत्थे किसानां दी सेवा लई हां, असीं किसानां दी मदद दे लई हर संभव यतन करांगे अते उन्हां दीआं आउण वालीआं पीढ़ियां दे लई बेहतर जीवन सुनिश्चित करांगे। इधर लोक सभा तो बाद राज्य सभा दे विच भी खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ पास कर दिता गया है। पर हुण राष्ट्रपति दे दस्तखत होने अजे बाकी ने, इसलिए हुण अकाली दल दे वल्लों राष्ट्रपति नूं अपील की गई है कि इन्हां बिलां ते दस्तखत ना कीते जाण। सुखबीर बादल दी राष्ट्रपति नूं अपील कि संसद विच पास बिलां ते हस्ताक्षर ना कीते जाण। किसानां दे हक दे विच दखल देण दी मंग राष्ट्रपति दे कोलों अकाली दल ने कीती है। दसदे कि लोक सभा तो बाद राज्य सभा दे विच भी नवे खेती बिल पास कर दिते गए ने ते बिल दे विरोध विच उतरिया है अकाली दल। अपने ही भाईवाल बीजेपी दे इस बिल नूं काला कानून अकाली दल दे वल्लों कहा जा रहा है अते हुण अकाली दल दा कहना है कि इक्को एक रस्ता राष्ट्रपति दा बाकी है ते ओह राष्ट्रपति नूं अपील करदे ने कि इन्हां बिलां ते दस्तखत ना कीते जाण, दोबारा तो इन्हां ते विचार कीता जावे।
ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਭੇਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। विरोधी पार्टियां हुण कह रही हैं कि कैबिनेट तो इस्तीफा देता, लेकिन एनडीए का पार्ट तो तुसीं अजे भी हो। देखो, साडी काडर बेस्ड पार्टी है। असी हुण काडर नूं पुछ रहे हैं कि उन्हां दा की व्यू है। अगले 5-4 दिनां विच सानूं काडर तो फीडबैक आ जाएगा, उहदे बाद साडी कोर कमेटी की मीटिंग होएगी तो फिर असी फैसला लवांगे। अगर काडर की फीडबैक आती है कि इकल्लियां चोण लड़नी है, एनडीए का हिस्सा नहीं लेना 2022 दे विच, तां की अकाली दल इस मुतलक तैयार है? साडी डेमोक्रेटिक पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है। जो फीडबैक आएगा ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਜਪਾਈ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਜਪਾਈ ਟੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਡ ਫਾਸਟ ਜਾਂ ਅਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਗਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਵਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕਰਕੇ ਘਮੰਡ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਇੰਨੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਘਮੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬੰਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਮੰਡ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ,
ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਫਸਲ ਬੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੱਲੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਭਾ ਚ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟ ਕਰਾਉਣਾ। तो उस टाइम जदों असी डिवीजन मंगी, सारी ओपोजिशन ने असैसमेंट किए कि साडे कोल वोटां वध ने, गवर्नमेंट कोल वोटां वध दा मतलब है कि बीजेपी को हो सकता मैंबर ज्यादा होण, बट अज हाउस च घट सन। जदों ये वेखिया डिप्टी चेयरमैन ने उन्हें सानू डिसअलाउ किया, साडी रिक्वेस्ट नू नहीं मन्निया। उस तो बाद उन्हें वॉइस वोट कहीदा कि कह दो हाँ या ना, हाँ दे ना तो असैसमेंट ही है, उत्थे कोई गिनती तो होई नहीं, वोटिंग कोई होई नहीं। तो ये मैं समझना डेमोक्रेसी दे विच बहुत वड्डा ਅੱਜ ਧਰੋ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 55 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਦੇ ਐਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨਪੇਗੀ, ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਪਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਰੈਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਜੋ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੋ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜੇ? ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਪਵਨ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਜੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, NGO ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।